वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं तये सखाय इंद्रं तये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामान्यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भम् तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक
सर्वथा रक्षक, शाश्वत रक्षक, परम रक्षक, जगद रक्षक, विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्व पिता, सर्व माता, विश्व पिता, विश्व माता, जगत पिता, जगन माता, जगदांबा, जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, दीक्षापति, तपस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, प्रदाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, सर्वबंधु, सर्वमित्र, सर्वसखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, विश्वबंधु, विश्वामित्र, विश्व सखा, शाश्वत गुरु, गुरूणां गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सर्वगुरु, सत्य गुरु, नित्य गुरु, शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य, सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट, सर्वराट, विश्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्म। ओम सर्वव्यापक, विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकार, निर्विकार। ओम न्यायकारिण, दयालु। ओम अजरा, अमरा, अभय, अनुपमा। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभु, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभु। ओम शंभव, मयो भव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव। ओम सर्वानुभूः, विश्वानुभूः। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधारा, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनेश्वर, जीवनाधार, जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्वदुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराश निवारक।
ఓం సత్చితనంత ఆనంద ఘన స్వరూప ఆనందదాత ఆనందకర సుఖకర సుఖదాయక ఓం ఆత్మదా బలదా జనదా సర్వదా హర్షదా వర్చోదా సహోదా ద్రవిణోదా స్వస్తిదా ఆయుర్ద మోక్షద ఓం 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు సర్వేభ్యో నమో నమ ప్రణవ ప్రణామ ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా బ్రహ్మ బంధువులారా విశ్వ బంధువులారా ఆత్మీయ బాంధవులారా వేద బాంధవులారా ధర్మ బాంధవులారా మిత్రులారా అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా పూర్ణ పురుషార్థులారా మోక్షాకాంక్షులారా ముముక్షువులారా సుమ్నార్థులారా విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ విశ్వాత్మ పరమాత్మ దర్శనాభిలాషులారా సాధకులారా ఈశ్వర ఆరాధకులారా ఉపాసకులారా అన్వేషకులారా జిజ్ఞాసులారా బుద్ధి శుద్ధి కావాలి. బుద్ధి శుద్ధమైతే ఇన్ని సమస్యలు ఉండవు, ఇన్ని సందేహాలు ఉండవు, ఇన్ని దుఃఖాలు, ఇన్ని గొడవలు ఉండవు, ఇన్ని వివాదాలు ఉండవు, ఈ దరిద్రం ఉండదు, ఈ కొరతలు ఉండవు. బుద్ధి సరిగా లేకే. బుద్ధి లేక, విద్య లేక, వివేకం లేక, విచక్షణ లేక ప్రపంచం అంతా అల్లకల్లో గందరగోళం, అస్తవ్యస్తం, అశాంతి. ఎన్నో సమస్యలకు కారణం మనం మన బుద్ధిని సరిగా ఉపయోగించకపోవడం, శుద్ధంగా ఉంచకపోవడం, సరైన విద్య లేకపోవడం, అవిద్యనే విద్య అనుకోవడం, విద్యను కాదనుకోవడం, సరిగా తెలియక ధర్మాన్ని అధర్మం అనుకోవడం, అధర్మాన్ని ధర్మం అనుకోవడం, భక్తి కాని దాన్ని భక్తి అనుకోవడం, భగవంతుడు కాని దాన్ని భగవంతుడు అనుకోవడం, జడాన్ని చేతనం అనుకోవడం మనకు అర్థం కాక, నడిపించేవారు లేక, చెప్పేవారు లేక, సరైన బోధ చేసేవారు లేక, సరైనటువంటి దారి చూపేవారు ఉండాలి. ప్రకాశంతో కూడుకున్న దారి ఉండాలి, అంధకారంతో కాదు. దారి ఉంది కానీ ఆ దారిలో చీకట్లున్నాయి, అంధకారం ఉంది, చీకట్లో ఏమి కనిపించదు. దారి మంచిదే కావచ్చు, సరైన దారి కావచ్చు, చూపించేవారు మార్గదర్శకులు మంచి దారి చూపించారు, కానీ ఆ దారిలో చీకట్లున్నాయి. ఎగుడు దిగుడులు ఏమిటో తెలియదు, సాధక బాధకాలు తెలియదు. ఎన్ని రాళ్ళున్నాయో, ముళ్ళున్నాయో, బురద ఉందో, ఏమున్నాయో, అది అడవి దారేమో, క్రూర మృగాలు ఉన్నాయేమో తెలియదు. సరైన దారి మంచి దారి అయినప్పటికీ వెలుగు ఉండాలి, చీకటి ఉండకూడదు. అందుకే దారిని కూడా శుద్ధి చేసుకోవాలి. ముళ్ళను, రాళ్ళను, మురికిని శుద్ధి చేసుకోవడం అవసరం, పునీతం కావడం అవసరం. దారి మంచిదైనప్పటికీ కూడా
శుద్ధి చేసుకోవడం అవసరం. బుద్ధి మంచిదే కావచ్చు, విద్య మంచిదే కావచ్చు. ఇంకా శుద్ధి అవసరం. ఇంకా పునీతం చేసుకోవడం అవసరం. ఇంకా పవిత్రం అవసరం. పవిత్రం కావాలంటే అటువంటి పవిత్రాత్మల యొక్క పర్యవేక్షణలో, పవిత్రాత్మల యొక్క మార్గదర్శనంలో, వారి ఆదేశంతో, వారి ఉపదేశాలతో, సందేశాలతో, నిర్దేశంతో, వారు చూపిన బాటలో ఉపాయాలు పాటిస్తూ, జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ప్రయాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. జాగ్రత్త, జాగ్రత్త, జాగ్రత్త. హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. మనమే వినడం లేదు. పరంపిత పరమాత్మ హెచ్చరిస్తున్నాడు లోపల నుంచి. జాగ్రత్త. బుద్ధి ఉంది. కానీ బుద్ధి సరైన బుద్ధి, సుబుద్ధి, సద్బుద్ధి కావాలి. మంచి బుద్ధి కావాలి. అందుకే పావనం చేసుకోవడం అవసరం. కడిగేసుకోవడం అవసరం. శుద్ధి చేసుకోవడం అవసరం. శుంధతు పునాతు. పునీతం కావాలి. ఆత్మ పునీతం కావాలి. ఆత్మలో అవిద్య అనే అంధకారం, చీకట్లున్నాయి. అశుద్ధి ఉంది. దాన్ని శుద్ధి చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. అటువంటి వ్యవస్థ ఉండాలి. అటువంటి రాజ్యం ఉండాలి. రాజధర్మం ఉండాలి. వేదానుకూలమైనటువంటి రాజధర్మం, రాజ్యాంగం, చట్టాలు, శాసనాలు ఉన్నప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. వేదానుకూలమైన రాజ్యం, ఆ నియమాలు పాటించే రాజు ఉండాలి. మంచి రాజు ఉండాలి. చక్రవర్తి చిన్న చిన్న రాజు కాదు, సామంత రాజులు కాదు, మాండలిక రాజులు కాదు, చిన్న చిన్న ప్రదేశాల ప్రాంతీయ రాజులు కాదు, దేశరాజులు కాదు, మొత్తం భూగోళ రాజులే. భూగోళ చక్రవర్తి, రాజులేక రాజు, రారాజు. ఆ రాజు పరమాత్మ ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి రాజు కావాలి. పరమాత్మ దూతగా ఉన్నటువంటి రాజు కావాలి. ఆ రాజే రాజధర్మం, రాజధర్మాన్ని రక్షించే, పాలించే రాజు. వేదానుకూలంగా ఉన్నటువంటి రాజ్యమే యజ్ఞం. అది యజ్ఞమే. వేదానుకూల రాజ్య పరిపాలన చేయడమే వైదిక ధర్మ పాలకుడు, రక్షకుడు, రాజు, చక్రవర్తి. ప్రపంచమంతా అదే ఉండాలి. ఎందుకంటే పరమాత్మ యొక్క రాజ్యాంగం అది. ప్రపంచమంతా కాదు, అంతేకాదు, విశ్వమంతా ఉండాలి. విశ్వమంతా ఉంటుంది. మనిషి లేని చోట పరమాత్మ రాజ్యం ఉంది. గ్రహాలలో, నక్షత్రాలలో, సూర్యునిలో, చంద్రునిలో, అంతటా పరమాణువుల్లో కూడా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా పరమాత్మ యొక్క నియమాలే పాటించడం అవసరం. పాటిస్తున్నాయి. జడ పదార్థాలు కూడా పాటిస్తున్నాయి. మనం నడిపించడం లేదు. పరమాణువులో స్థితిని, పరమాణువుల వ్యవస్థలను మనము నిర్వహించడం లేదు, నడిపించడం లేదు, మనం రక్షించడం లేదు. గ్రహాలలో, నక్షత్రాలు ఉన్నటువంటి వ్యవహారాన్ని మనం చూడడం లేదు. మనం చెప్పినట్టు అవి ఏమి వినడం లేదు. గ్రహాలు కానీ, నక్షత్రాలు కానీ, సూర్యుడు, చంద్రాదులు కానీ, భూమి కానీ, పంచమహాభూతాలు కానీ, సూక్ష్మభూతాలు, పంచ తన్మాత్రలు కానీ, మహతత్వం కానీ, ప్రకృతిగా అహంకారం కానీ, ఇంద్రియాలు కానీ, సత్వరహితమ కణాలు కానీ మనం చెప్పినట్టు వినవు. పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేస్తాయి. అంతటా పరమాత్మ రాజ్యమే ఉంది. మానవ సమాజంలో తప్ప, మనుషుల్లో తప్ప, ఈ భూగోళం మీద తప్ప, ఇతర గోళాలలో, గ్రహాలలో అంతటా పరమాత్మ యొక్క రాజ్యమే. అది సరైన రాజ్యం. పరమాత్మే విరాట్, విశ్వరాట్, విశ్వరాజు, విశ్వపతి, జగత్పతి, యజ్ఞపతి. ఈ విశ్వమే యజ్ఞం. సృష్టి, స్థితి, లయ, ఈ నిర్మాణం, నిర్వహణం, నిర్మూలనం అనే ఈ యజ్ఞం పరమాత్మ యొక్క రాజ్యం.
పరమాత్మకు ప్రతినిధిగా ఉన్నటువంటి రాజు యజ్ఞపతి. పరమాత్మ పరమేశ్వరుడు ఇంద్రుడు. అలాగే ఈ రాజు కూడా అలాగే ఉండాలి. కేవలం ఐశ్వర్యాలు ఉండడం కాదు. ఐశ్వర్యాలను ఉంచుకోవడం, ఉండడం కాదు. ఐశ్వర్యాలను ఉత్పన్నం చేయాలి. అభివృద్ధి చేయాలి. నడిపించాలి రాజు. అటువంటి రాజు. బుద్ధిని శుద్ధంగా ఉంచుకున్నటువంటి రాజు. బుద్ధిని పునీతం చేసుకున్నటువంటి రాజు. కేతపూ కేతం సంకేతం ప్రజ్ఞానం. ప్రజ్ఞ తన ప్రజ్ఞను ప్రకృష్ట జ్ఞానాన్ని పునీతం చేసుకునే రాజు కావాలి. పవిత్రం చేసుకున్నటువంటి రాజు. అది రాజ్యం, అదే యజ్ఞం. అటువంటి యజ్ఞ యాగాల గురించి యజ్ఞం అనగానే ఏదో అనుకుంటాం. సహకారాలు మాత్రమే కాదు, సామగ్రి వేయడం మాత్రమే కాదు. అసలైన యజ్ఞం పరమాత్మ చేస్తున్నారు. దాన్ని అనుసరిస్తూ మనిషి కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాజులు, చక్రవర్తులు. చక్రవర్తిని అనుకరిస్తూ ఇతర రాజులు చేయాలి. చక్రవర్తి యొక్క ఆదేశాలు పాటిస్తూ. ఆ చక్రవర్తి రారాజు పరమాత్మ యొక్క రాజ్యాన్ని అధ్యయనం చేసి, అర్థం చేసుకొని, పరిశీలించి అనుచరించాలి. స్వస్తి పంథాం అనుచరేమ. స్వస్తి పంథను అనుచరించాలి. పరమాత్మను అనుసరించాలి. పరమాత్మ చెప్పినట్టే అనుసరించాలి. అది రాజ్యం. అది యజ్ఞం. రాజధర్మపాలకుడు యజ్ఞపతి, చక్రవర్తి రాజు. అటువంటి చక్రవర్తి కూడా ఉపదేశాలు అవసరం. చక్రవర్తి కూడా గురువు అవసరం. రాజగురువు చక్రవర్తికి గురువు అవసరం. వేద విద్వాంసుడైనటువంటి, ఈశ్వరోపాసకుడైనటువంటి రాజగురువు అవసరం. ఎలా యుద్ధం చేయాలి, ఎలా ఐశ్వర్యాన్ని ఉత్పన్నం చేయాలి, సుఖాలను ఇవ్వడమే కాదు, సుఖాలను ఉత్పన్నం చేయాలి, సుఖాల నిర్మాణం చేయాలి రాజు. ప్రజలందరూ బాగుండాలి, సుఖంగా ఉండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలి, భద్రంగా ఉండాలి. అటువంటి వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేయాలి రాజు. అధ్యాపనం చేస్తుండాలి రాజు. తన వాణి సొంత వాణి కాకూడదు, తన మాట సొంత మాట కాకూడదు. వేదవాణి కావాలి. వేదవాక్కుల ద్వారానే వేదవాచ స్వాహ 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 స్వాహ. సత్యవాణి, వేదవాణి, ఈశ్వరీయ వాణి ద్వారానే రాజ్య పరిపాలన చేయాలి. భూగోళ రాజ్యం, చక్రవర్తి రాజ్యం. దానికి ప్రతినిధిగా, దానికి రూపకంగానే ఈ మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రం, అలాగే 11వ అధ్యాయంలో 7వ మంత్రం, 30వ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రం. 11వ అధ్యాయంలో 7వ మంత్రం, 30వ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రం. అందులో ఒక శబ్దమే వేరుగా ఉంటుంది. ఈ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రం. ఇక్కడ వాజం అనే శబ్దం భేదం ఉంటుంది. మనం అగ్నిహోత్రంలో చేసే, యజ్ఞయాగంలో చేసే జలప్రసేచన మంత్రంలో చివరి మంత్రం ఓం దేవ సవిత ప్రసవయజ్ఞపతిం భగాయ దివ్యో గంధర్వ కేతపూః కేతం నః పునాతు వాచస్పతిర్ వాచం నః స్వదతు. అంతవరకు. కానీ ఇక్కడ వాచస్పతిర్ వాజం నః స్వదతు స్వాహ. వాజం అంటే యుద్ధం కూడా. వాజం అంటే అన్నం. వాజం అంటే విద్య కూడా. వాజం అంటే
శక్తి. వాజం అంటే వేగం. అందుకే గుర్రాన్ని వాజీ అంటారు. ఈ మంత్రం ఓం దేవసవిత ప్రసవ యజ్ఞం ప్రసవ యజ్ఞపతిం భగాయ దివ్యో గంధర్వ కేతపో కేతం న పునాతు వాచస్పతిర్వాజం న స్వదతు నః స్వదతు స్వాహ. 9వ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రం. అథ నవమాధ్యాయారంభ అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు విశ్వాని దేవ సవితరుదురితాని పరాస్వయద్భద్రం తన్నాస్వ ప్రతి అధ్యాయం ఆరంభంలో ఈ మంత్రం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏ విధమైన ఎక్కడైనా మహర్షి యొక్క ప్రియమైన మంత్రం ఇది. ఓం విశ్వాని దేవ సవితర్ దురితాని పరాస్వ యద్భద్రం తన్నాస్వ. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి దేవసవిత ఇది ఇంద్ర బృహస్పతి ఋషి. ఇద్దరు ఋషులు ఇంద్ర బృహస్పతి. దేవత సవితా దేవత సరాడ్ ఆర్షి త్రిష్టుప్ ఛంద దైవత స్వర. ఉపదేశం విద్వద్భిః చక్రవర్తి కథం కథం ఉపదేష్టవ్య ఇది ఉపదిశ్యతే. చక్రవర్తిని విద్వాంసులు ఎలా నడిపించాలి. నిజానికి చక్రవర్తి ఈ భూగోళాన్ని సమ్రాట్ రారాజు భూగోళం నడిపిస్తే భూగోళం పరిపాలిస్తే అటువంటి చక్రవర్తిని నడిపించే గురువు ఎటువంటి ఉపదేశం ఇవ్వాలో చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు 6వ అధ్యాయంలో 7వ అధ్యాయంలో 8వ అధ్యాయంలో రాజధర్మం గురించి 6-7 అధ్యాయాలలో, తర్వాత 8వ అధ్యాయంలో గృహస్థాశ్రమం చెప్పడం అందులో కూడా రాజు యొక్క విషయం రావడం జరిగింది. 6, 7, 8 ఈ 9వ అధ్యాయంలో మళ్ళీ రాజధర్మం గురించి 6, 7 అధ్యాయాల్లో అక్కడ కొంత పరిచయం చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ రాజు యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి, రాజు ఎటువంటి నియమాలు పాటించాలి, ముఖ్యంగా చక్రవర్తి తన కళ్యాణం గురించి, తన హితం గురించి, రాష్ట్ర కళ్యాణం గురించి ఎటువంటి సంస్థలను వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి, అది కూడా విదుషాం అనుచరా విద్వాంసులను అనుసరించి విదుషాం అనుచరా విద్వాంసులను అనుసరించాలి. రాజు విద్వాంసుల యొక్క ఉపదేశం కూడా పొందాలి అనే విషయంలో ఇది ఉపదేశం. ఇక్కడ సవిత అనే శబ్దం కూడా రాష్ట్రం, రాష్ట్రపతి తైత్రీయ బ్రాహ్మణంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాణం ఇది. సవిత అంటే రాష్ట్రం, రాష్ట్రపతి. ఈ మంత్రంలో మంత్రం దేవ సవిత ప్రసవయజ్ఞం ప్రసవయజ్ఞపతిం భగాయ దివ్యో గంధర్వ కేతపూ కేతం న పునాతు వాచస్పతిర్వాజం. ఈ శబ్దం గుర్తుంచుకోండి. వాచస్పతిర్వాచం కాదు, వాజం. 11వ అధ్యాయంలో 7వ మంత్రం, 30వ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రంలో మాత్రం వాచస్పతిర్వాచం అని ఉంటుంది. ఇక్కడ వాజం. ఎందుకంటే రాజుకు సంబంధం. వాజం అంటే గుర్రం కూడా శక్తి అని, వేగమని. వాజం అంటే అన్నమని, ఐశ్వర్యమని, సుఖాలని అర్థం. వాజం అంటే యోగాభ్యాసం కూడా అవుతుంది. ఒకసారి పదచ్ఛేదం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి పదచ్ఛేదం, పదపాఠం. దేవ సవితరితి సవిత ప్రసువ యజ్ఞం ప్రసువ యజ్ఞపతిం ఇతి యజ్ఞపతిం భగాయ దివ్యః గంధర్వః కేతపూః ఇతి కేతపూః కేతం నః పునాతు వాచః పతిః వాజం నః స్వదతు స్వాహ. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం
देवसवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपोः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजन्नस्वदतु स्वाहा। ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. మంత్రం శబ్దాలు గమనిస్తే దేవ సవిత ప్ర సువ యజ్ఞం ప్ర సువ యజ్ఞపతిం భగాయ దివ్యో గంధర్వ దివ్యో దివ్య అదే గంధర్వ గంధర్వ కేతపూ కేతం నః పునాతు వాచ పతి వాచస్పతి వాజం నః స్వదతు స్వాహ. ఇక్కడ ప్ర సువ ప్రసువ అనే శబ్దాలు గమనిస్తే ప్రచారం చేయండి అంటే ప్రచారం చేయడానికి కూడా ఏర్పాటు చేయండి అని అర్థం. భగవంతుడు ప్రచారం, ప్రసువ ప్రచారం, తర్వాత రక్షణ. ప్రచారం చేసేవారిని రక్షించడం కూడా అర్థం వస్తుంది. ప్రసువ ప్రకృష్టంగా ప్రచారం, ప్రచరించాలి అంటే అనుచరించాలి, ప్రకృష్టంగా ప్రచరించి, బాగా చరించి, బాగా ఆచరించి అని అర్థం. రాజు ముందు బాగా ఆచరించాలి అని అర్థం కూడా వస్తుంది. మనం గమనిస్తే ఒకసారి పదార్థం చూద్దాం, శబ్దార్థాలు. పదార్థం పేరుతో ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. దేవ దివ్య గుణ సంపన్న, సవిత సకలైశ్వర్య సంయుక్త సమ్రాట్, సంబోధనే సమ్రాట్, చక్రవర్తి. దేవ దివ్య గుణాలతో ఉన్నటువంటి, సకల ఐశ్వర్యాలతో ఉన్నటువంటి, సకల ఐశ్వర్య సంయుక్తుడు, సకల ఐశ్వర్యాలతో కూడినటువంటి సమ్రాట్, చక్రవర్తి. ప్రసువ ఇక్కడ ఈర్ష్వ అన్నారంటే ప్రచారం అని అర్థం కూడా వస్తుంది. ప్రసువ ఈర్ష్వ. యజ్ఞం సర్వేషాం సుఖజనకం రాజధర్మం, సర్వేషాం అందరి యొక్క సుఖజనకమైనటువంటి రాజధర్మం. అంటే ఈ రాజధర్మం ఎలా ఉండాలి? అందరికీ సుఖాన్ని జనింపది అంటే ఉత్పన్నం చేసేదే ఉండాలి. సుఖజనకం, కారకం వేరు, సుఖకారకం వేరు, సుఖజనకం వేరు. సుఖజనకం రాజధర్మం, రాజ్యాంగం, ఈ రాజ్య వ్యవస్థ, రాజు ఎలా ఉండాలి? సుఖజనకుడై ఉండాలి. సుఖాన్ని నిర్మాణం చేసేవాడు, ఉత్పన్నం చేసేవాడు. సర్వేషం అందరి యొక్క సుఖజనకుడై ఉండాలి. సుఖజనకమైనటువంటి రాజధర్మం ఉండాలి. అది యజ్ఞం. యజ్ఞం అనే శబ్దానికి ఇక్కడ ఈ అర్థం చెప్పడం జరిగింది. ప్రసువ, మళ్ళీ ప్రసువ అంటే ప్రకృష్టంగా ప్రచారం కొరకు రక్షణ కూడా అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. ప్రచార రక్షకుడు రాజు, చక్రవర్తి. వైదిక ధర్మ ప్రచార రక్షకుడై ఉండాలి. ప్రసువ యజ్ఞపతిం, ఆ చక్రవర్తి, ఆ సమ్రాట్ యజ్ఞపతి. ఎటువంటి యజ్ఞపతి? రాజధర్మ పాలకుడైనటువంటి యజ్ఞపతి. పతి అంటే పాలకుడు, రక్షకుడు. భగాయ సమగ్ర ఐశ్వర్యాయ, భగం అంటే ఐశ్వర్యం, సమగ్ర ఐశ్వర్యం, సమగ్రమై ఉండాలి, పూర్తిగా ఉండాలి, కొంచెం కొంచెం కాదు. దివ్య ప్రకాశమానేషు క్షత్రగుణేషు భవః. దివ్యం ప్రకాశమానేషు క్షత్రగుణేషు, ప్రకాశమానమైనటువంటి క్షత్రగుణాలు, క్షత్రియ గుణాలు ఉండాలి. గంధర్వ గాం పృథివీం ధరతి ఇతి, వృషోదరాదీన గోశబ్దస్య గం భావ. గాం అంటే పృథివీ, పృథ్వీని రక్షించేవాడై ఉండాలి. గంధర్వుడై ఉండాలి రాజు, చక్రవర్తి, సమ్రాట్. గాం పృథివీని, ధరతి ఇది పృథ్వీని ధరించాలి.
గోశబ్దం గమ్ అంటే ప్రతి తిరుగుతుంది. గో అంటే కేవలం ఆవులు మాత్రమే కాదు. గోశబ్దానికి అర్థం ఇంద్రియాలు కూడా. తిరిగే ప్రతి గ్రహం కూడా అది గోయ్ అవుతుంది. గౌ. ఇక్కడ మాత్రం పృథివీ. గాం పృథివీం ధరతీతి. గంధర్వుడై ఉండాలి రాజు. యజపతి అయి ఉండాలి. ఆ చక్రవర్తి దివ్య గుణాలను నింపుకున్నవాడు. ప్రకాశవంతమైనటువంటి క్షేత్ర గుణాలు నింపుకున్నటువంటి రాజు అయి ఉండాలి. అంతేకాదు కేతపు అయి ఉండాలి. యహ కేతం ప్రజ్ఞాం పునాతి పవిత్రీకరోతి సహ. ఎవరైతే కేతం అంటే ప్రజ్ఞను పునాతి, పూహ అంటే పునాతి, తన ప్రజ్ఞను పునీతం చేసుకుంటాడు, శుద్ధం చేసుకుంటాడు, పవిత్రం చేసుకుంటాడు. అటువంటి రాజు అతడు, ఆ చక్రవర్తి, ఆ సమ్రాట్. కేతం ప్రజ్ఞను, కేతమితి ప్రజ్ఞానామసు పఠితం నిఘంటువులో 3:9. కేతమును ప్రజ్ఞానాన్ని శుద్ధి చేసుకునేవాడై ఉండాలి. నహ అస్మాకం ప్రజా రాజపురుషానం. ఇక్కడ అంటే మా అందరి యొక్క, మేమెవరమే అంటే ఇక్కడ మా యొక్క రాజపురుషులు, ప్రజాపురుషులు, ప్రజాజనులు, రాజజనులు అంటే ఉద్యోగులు, అందరూ కూడా పునాతు శుంధతు శుద్ధి చేసుకోవాలి. ప్రజలు కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి, వారి బుద్ధి కూడా శుద్ధం చేసుకోవాలి. ఉద్యోగులు కూడా బాగుండాలి. రాజోద్యోగులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మంత్రులు, సేనాపతి అందరూ కూడా. నహ అస్మాకం ప్రజా రాజపురుషాణం పునాతు శుంధతు. శుంధత అంటే శుద్ధి చేసుకోండి, పునీతం చేసుకోండి. వాచస్పతి, రాజు వాచస్పతి ఉండాలి. అధ్యయన అధ్యాపన ఉపదేశై వాణ్యా పాలక. అధ్యయనం, అధ్యాపనం, ఉపదేశాల ద్వారా, అటువంటి వాణి ద్వారా పాలకుడై ఉండాలి వాచస్పతి. ఏ అధ్యయనం? వేదాధ్యయనం, వేదానుకుల శాస్త్రాల అధ్యయనం, అధ్యాపనం కూడా ఉండాలి. అటువంటి ఉపదేశాల ద్వారా, ఉపదేశాలతో కూడుకున్నటువంటి వాణి ద్వారా, అటువంటి వాణి ఉన్నటువంటి పాలకుడై ఉండాలి రాజు. విద్వాంసుడై ఉండాలి రాజు, వేద విద్వాంసుడై ఉండాలి. వాజం అన్నం ముఖ్యం. బ్రతకడానికి, జీవించాలి, ఉండాలంటే అన్నిటికంటే నిజానికి సంతృప్తినిచ్చేది అన్నమే అన్నారు చాణక్యుడు. వాజం అన్నం. నహ అస్మాకం మా యొక్క, స్వదతు ఆభునక్తు అంటే సరిగా మేము భోగించాలి. ఆభునక్తు ఆసమంతాదు భునక్తు, అంతా మేమే అనుభవించాలి. ఎవరు అనుభవించాలి? ప్రజలు అనుభవించాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రాజు, సేనాపతి అందరూ. ఆభునక్తు అందరికీ అది స్వదతు, అందరు కూడా. ఇది స్వాహ, ఇది వేదవాక్కు ద్వారా. ఈ మంత్రం శతపథ బ్రాహ్మణంలో కూడా వ్యాఖ్యానింపబడినదని చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో మనం గమనిస్తే యజ్ఞం చేసేటప్పుడు అది సంకేతం, అది కేవలం సూచన మాత్రం. అది అక్కడ కూడా జల ప్రసేచనం చేస్తాం యజ్ఞం చేసేటప్పుడు. అది సృష్టి విజ్ఞానం, సృష్టి రహస్యం. భూమి చుట్టూ నీళ్లున్నాయి, వాతావరణంలో తప్పకుండా నీళ్లు ఉంటాయి. ఆవరణం, వాతంతో కూడుకున్నటువంటి ఆవరణం, పొర, అందులో కూడా నీళ్లున్నాయి. అంతరిక్షం కూడా నీళ్లున్నాయి, చుట్టూ నీళ్లున్నాయి, భూమి చుట్టూ నీళ్లున్నాయి చెప్పడానికి. మరొక సంకేతం, రాజ్యం యజ్ఞం అనుకుంటే రాజ్యం చుట్టూ కూడా నీళ్ళ స్వభావం ఉండాలి. అంటే రాజ్యం మొత్తం, దాని చుట్టూ రాజ్యం అంతా, ఈ భూగోళం అంతా కూడా ఏ విధంగా నీరు ఉందో ఆ విధంగా ఈ యజ్ఞం, పరిపాలన, రాజ్య వ్యవస్థ అనేది, రాజధర్మం అవుతుందో దాని చుట్టూ నీరు ఉండాలి. అంటే నీరు శాంతికి గుర్తు, ప్రశాంతత గుర్తు. నీటి ద్వారా శాంతి లభిస్తుంది, శమనం అవుతుంది.
అలా రాజ్యం ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని సంకేతం అది. ఇక్కడ వాజం అన్నారు కాబట్టి అన్ని సుఖాలు ఉండాలి. వాచస్పతి వాజం న స్వదతు. స్వదతు అందరూ పూర్తిగా అనుభవించాలి, సుఖాలు అనుభవించాలి, అంత ప్రశాంతంగా ఉండాలి. యజ్ఞం చుట్టూ మనం జలప్రసేచనంలో ఈ మంత్రంతో నలుదిశలు నలువైపులా మొత్తం నీళ్ళతో చిలకరిస్తాం. ఆ విధంగా రాజ్యం ఉండాలి. ఆ రాజ్యంలాగే మన ఇల్లు కూడా ఉండాలి. నిజానికి రాజ్యం యొక్క సంక్షిప్త రూపమే గృహస్థం అన్నారు. ఇంట్లో ఉండే వ్యవస్థలే, విషయాలే, సమస్యలే, వ్యవహారమే రాజ్యంలో ఉంటుంది. రాజు తండ్రి, తల్లి అన్నీ కూడా, గురువు కూడా, బంధువు కూడా. అలాగే ఇంట్లో అమ్మ నాన్నలు, బంధువులు ఎటువంటి వ్యవహారం ఉంటుందో రాజ్యంలో అటువంటి వ్యవహారం ఉండాలి. ఈ వ్యవహారం అంతా మళ్ళీ పరమాత్మ యొక్క వ్యవహారం ఇదంతా. ఈ విశ్వమంతా ఒక కుటుంబం, విశ్వ కుటుంబం. వసుధ ఏవ కుటుంబకం అన్నారు. వసుధ ఏవ కుటుంబం, వసుధ ఏక, వసుధ ఒక కుటుంబం. ఈ భూమి అంతా కూడా, భూమే కాదు, విశ్వమంతా ఒక కుటుంబమే. ఆ విశ్వపతి, ఆ విశ్వ పిత, పరమపిత పరమాత్మ, విశ్వపిత విశ్వమాత, జగత్పిత జగన్మాత పరమాత్మయే. అదొక వ్యవస్థ, అదొక రాజ్యం, అది విశ్వరాజ్యం. విరాట్ విశ్వరాజు పరమపిత పరమాత్మ. పరమాత్మకు ప్రతినిధిగా ఈ భూగోళ రాజు, ఈ యొక్క గోళానికి, ఒక గ్రహానికి. ఆ రాజును అనుసరించి రాజులాగే ఇతర రాజులు, దేశ రాజులు, ప్రదేశ రాజులు, మాండలిక రాజులు, సామంత రాజులు, చివరికి చిన్న రాజ్యం, కుటుంబం. ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుంటే వ్యవస్థలు బాగుంటాయి, ఇల్లు బాగుంటుంది, సమాజం బాగుంటుంది, దేశం బాగుంటుంది, ప్రపంచమంతా బాగుంటుంది. పరమాత్మను అనుచరిస్తే స్వస్తి పంథాం అనుచర్యం. పరమాత్మను అనుకరించాలి, అనుసరించాలి, అనుసరించాలి. పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయాలి. పరమాత్మకు ప్రతినిధిగా, దూతగా సమ్రాట్ ఉండాలి, చక్రవర్తి. ఆ చక్రవర్తి చెప్పినట్టు ఆదేశాలు పాటిస్తూ ఇతర రాజులు ఉండాలి. ఆ రాజులు చెప్పినట్టు సామంత రాజు ఉండాలి, మాండలిక రాజులు ఉండాలి. చివరికి గ్రామంలో అటువంటి సర్పంచులు అటువంటి వ్యవహారం చేయాలి. అలాగే ఇంట్లో వ్యవహారం అలాగే ఉండాలి. ఇదంతా ఉండాలంటే విద్య ఉండాలి, బుద్ధి శుద్ధి కావాలి. మనం అన్వయం చూస్తే అర్థమవుతుంది. మహర్షి చేసినటువంటి అన్వయం, హే దేవ సవిత త్వం భగాయ స్వాహ యజ్ఞం ప్రసువ యజపతిం ప్రసువ యతో దివ్యః యతః దివ్యః గంధర్వః కేతపూః వాచస్పతిః ప్రజా రాజజనః స్వాహ నః కేతం పునాతు నః స్వాహ వాజం స్వదతు. వాజం స్వదతు. వాజం అంటే అన్నమును, స్వదతు ఆభునక్తన్నారు. సరిగా అనుభవించాలి, అందరూ భోగించాలి అన్నమును. ఎలా? స్వాహ ద్వారా, అంటే సత్యవాక్కు ద్వారా, సత్యవాణి ద్వారా, వేదవాణి ద్వారా, వేదం చెప్పినట్టు అందరూ అనుభవించాలి, అందరికీ న్యాయం జరగాలి. రాజు కేతపూహ అయినప్పుడు, బుద్ధిని శుద్ధం చేసుకునేవాడైనప్పుడు ఇది సాధ్యమవుతుంది. భావార్థం, న్యాయంతో, న్యాయేన ప్రజాపాలనం విద్యా ప్రధాన కరణం ఏవ రాజ్యాం యజ్ఞ అస్తి. న్యాయంతో, న్యాయం ద్వారా ప్రజల పాలన చేయాలి, విద్యాదానం చేస్తుండాలి. విద్యా దానం చేయడమే, విద్యా ప్రధాన కరణమేవ, విద్య ప్రదానం చేయడమే రాజ్యాం, రాజపురుషుల యొక్క, రాజు యొక్క యజ్ఞం. ఇది రాజయజ్ఞం, రాజధర్మం యజ్ఞం. న్యాయం ఉండాలి, పక్షపాతం లేని న్యాయం. ఆ న్యాయం ద్వారా ప్రజాపాలన జరగాలి. ముఖ్యంగా విద్యా ప్రధానం, విద్య, వైదిక విద్య, వేద విద్యల
దానం, ప్రచారం, శిక్షణ, ప్రశిక్షణ చేయడమే రాజు యొక్క ముఖ్య యజ్ఞం. అసలు యజ్ఞం ఇది. ఈ విధంగా ఈ మంత్రంలో చెప్పడం జరిగింది. మనం ఇంకా వైజ్ఞానికంగా ఆలోచిస్తే చాలా విషయాలు వస్తాయి. ఖగోళ విజ్ఞానం ఇందులో ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి. ఇందులో భూమి గురించి, ఖగోళం గురించి, యజ్ఞం గురించి, మన శరీరం గురించి కూడా ఎన్నో అర్థాలు తీసుకోవచ్చు. ఇదంతా అర్థం కావాలంటే అటువంటి విద్వాంసుల యొక్క సన్నిధిలో లేదా వారి ద్వారా శిక్షణ, విద్యను పొందినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఒక్కొక్క శబ్దానికి అర్థం, దేవ శబ్దానికి, సవిత శబ్దానికి అర్థం, అద్భుతమైన అర్థాలు ఉన్నాయి. కేవలం దేవ, సవిత, ప్రసవ, యజ్ఞం ఈ శబ్దాన్ని గమనిస్తే, అలాగే కేతపు, కేతం, కేతం సంకేతం, సంకేతం శబ్దం తెలుసు మనకు. సంకేతం భగవంతుని సంకేతం. లోపల నుంచి సంకేతాలు వస్తున్నాయి, మనం గమనించట్లేదు. ఎన్నో సంకేతాలు వస్తున్నాయి. బయట నుంచి కూడా సంకేతాలు వస్తాయి. కొందరు సంకేతాలు చూపిస్తుంటారు, చెబుతుంటారు, హెచ్చరిస్తుంటారు. ఇంట్లో అమ్మ నాన్న కూడా, గురువులు, ఆచార్యులు ఏ సంకేతాలను మనం వినం, వాటికి విలువ కూడా ఇవ్వం. తర్వాత నష్టం జరిగిన తర్వాత, కష్టాలు కలిగినప్పుడు అప్పుడు గుర్తుకొస్తాయి. అందుకే భగవంతుని యొక్క సంకేతాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఈశ్వరోపాసన చేయండి. అసలైన రాజు చక్రవర్తి పరంపిత పరమాత్మ, రారాజు, విశ్వపతి, జగత్పతి. విశ్వపతి, విశ్వపిత, జగత్పతి, జగత్పిత, పరమాత్మ, అందరి రాజు, శాశ్వత రాజు, సార్వభౌమ రాజు, నిత్య సత్యరాజు, పరపిత పరమాత్మ. పరమాత్మను అనుసరిద్దాం, అనుకరిద్దాం, పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేద్దాం. ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ తెద్దాం. ఓం. ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగండి. శబ్దాలు, విషయాలు, ప్రశ్నలు. అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ప్రసవ ప్రసవ రెండింటి దగ్గర ఒకే అర్థం వస్తుందా? ప్రసువ ఒకటేమో ముందు రక్షించాలి, ప్రచారం చేయాలి. ప్రచారం చేయడానికి ఏర్పాటు చేయాలని అర్థం వస్తుంది. ఉత్పన్నం చేయడం, సువ, ప్రసువ, ప్రకృష్టంగా ఉత్పన్నం చేయాలంటే అటువంటి వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయాలి, చేసి రక్షించాలి. ప్రచారం చేసేవారిని కూడా రక్షించాలి. దేవసవిత, ప్రసవ యజ్ఞం, మళ్ళీ ప్రసవ యజ్ఞపతిం. ఇక్కడ యజ్ఞమును, తర్వాత యజ్ఞపతిని, యజ్ఞమును, యజ్ఞపతిని. దేని కొరకు? భగాయ అంటే ఐశ్వర్యం కొరకు. ఒకటేమో యజ్ఞం, మరొకటి యజ్ఞపతి. ప్రసవ యజ్ఞం, ప్రసవ యజ్ఞపతి. రక్షించాలని ఒకటి, యజ్ఞాన్ని కూడా రక్షించాలి, యజ్ఞపతిని రక్షించాలి. ఇటువంటి శబ్దాలు ఇంతకుముందు కూడా వచ్చినాయి. యజ్ఞం రక్షించాలి, యజ్ఞపతిని రక్షించాలి. యజ్ఞాన్ని రక్షించాలి, యజ్ఞపతిని రక్షించాలి. నమస్తే. ఇక్కడ ఈరోజు ఈ మంత్రంలో సవిత శబ్దానికి అర్థం రాష్ట్రం, రాష్ట్రపతి, రెండు అర్థాలు తీసుకోండి. దేవ సవిత తైత్రీయ బ్రాహ్మణంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాణం ఇది. సవిత శబ్దానికి అర్థం రాష్ట్రం, రాష్ట్రపతి కూడా. అంటే రాజు, రాష్ట్రం అంటే రాజ్యం, రాజ్యపతి. దానికి మహర్షి సకల ఐశ్వర్య సంయుక్త సమ్రాట్ అన్నారు సంబోధన. దేవసవిత సకల ఐశ్వర్య సంయుక్త సమ్రాట్ అంటే
రారాజు చక్రవర్తి. ఇదే మంత్రం మనం సూర్యుని తీసుకుంటే సూర్యుని సంబోధిస్తూ ఇవే శబ్దాలు. దేవసవిత సూర్యుడు, సూర్యుడు చేసేది యజ్ఞమే. మొత్తం సూర్యుని యొక్క వర్ణ కూడా ఉంది ఇందులో. ఈ గంధర్వుడు సూర్యుడు, దివ్య గంధర్వుడు సూర్యుడు. కేతముడు, కేతం అంటే సూర్యకిరణాలు. సూర్యకిరణాల ద్వారా కేతపు శుద్ధి చేస్తాడు, అన్నిటిని శుద్ధి చేస్తాడు. ఈ సంబోధన సూర్యుని సంబోధిస్తూ చేస్తే సూర్యుడు యజ్ఞపతి. ఈ భూగోళంలో జరిగేటువంటి ఏదైతే వ్యవహారం ఉంది ఇదంతా కూడా యజ్ఞం అనుకుంటే యజ్ఞపతి సూర్యుడు. ఇది ఖగోళ విజ్ఞానం. అలాగే చంద్రుని కూడా తీసుకోవచ్చు, ఇతర గ్రహాలను కూడా తీసుకోవచ్చు. చంద్రుడు కూడా గంధర్వుడే, సూర్యుడు కూడా గంధర్వుడే. దివ్య గంధర్వుడు సూర్యుడు. ఇంకా సందేహాలు, ప్రశ్నలు? గురువు ఇక్కడ అట్లా తీసుకుంటే తల్లిదండ్రులు కూడా తీసుకోవచ్చు కదా, తల్లి, సంతానం. సవిత శబ్దానికి తల్లి, తండ్రి, గురువు, వైద్యుడు. విశ్వాదేవ సవిత దురితాన్ని పరాశ్వయ భద్రం తన ఆసనంలో సవిత ప్రసవిత కదా, తల్లి ప్రసవిత, ప్రసవిస్తుంది. సవిత అంటే జనకుడు కూడా, సవిత అంటే రాజు కూడా, అన్న కూడా. సవిత అంటే అన్న, ఐశ్వర్యం ఇచ్చేవాడు, ఐశ్వర్యం కలిగేసే వారందరూ కూడా సవితలే. ప్రసవైశ్వర్యే, శుశబ్దానికి ధాతు అర్థమే ప్రసవ ఐశ్వర్యం. ప్రసవించడం, ఐశ్వర్యం ఇవ్వడం ధాతు. సవిత శబ్దానికి ధాతు. అప్పుడు తల్లి, తండ్రి కూడా, క్రమంలో దేన్నైనా తీసుకోవచ్చు. గురువు కూడా, గురువు శిష్యుల్ని, రాజు ఈ శబ్దాలతోనే. నా అందరికీ, మా అందరికీ. సదతు పూర్తిగా అనుభవించాలి అందరూ. ఇది స్వాహ అంటే వేదవాక్కు ద్వారా, వేదవాణి ద్వారా, వేదవాణి ద్వారానే అర్థమవుతుంది, అనుభవించగలుగుతాము. అలాగే భార్యాభర్తను కూడా తీసుకోవచ్చు ఇందులోనే ఇవే శబ్దాలతో. సవితండి భర్త కూడా. సంతానం, తల్లి సవిత ప్రసవిత కాబట్టి తల్లి ప్రసవించాలంటే తండ్రి అవసరం, యజ్ఞపతి. ఈ అర్థం కూడా వస్తుంది, యజ్ఞపతి తండ్రి. భగాయ ఐశ్వర్యం కొరకు, సంతానమైన ఐశ్వర్యం కొరకు. కేతపు అంటే మరొక అర్థం వస్తుంది, వీర్యకణాలను శుద్ధి చేసుకోవాలి. అలాగే మన జ్ఞాన కణాలను శుద్ధి చేసుకోవాలి. మన బుద్ధిలో ఉన్నటువంటి, అంటే వైజ్ఞానికంగా మాట్లాడితే న్యూరాన్స్ ఉంటాయి, నాడీ కణాలు, వాటిని శుద్ధి చేసుకోవాలి, నాడీ కణాలను శుద్ధి చేసుకోవాలి. కేతపు శరీరమై, ఈ శరీరం అంతా ఒక యజ్ఞం అనుకుంటే యజ్ఞపతి ఆత్మ, బుద్ధి ఉన్నటువంటి కణాలను శుద్ధి చేసుకోవాలి, కేతపు. ఇలా ఎన్నో అర్థాలు తీసుకోవచ్చు. అంటే ఆత్మ శుద్ధి చేసుకోవాలంటే వీటన్నిటిని వేదం ద్వారా, స్వాహ ద్వారా. మళ్ళీ వాచస్పతి, వాక్పతి కావాలి, వేద వాక్పతి కావాలి. దానికి శక్తి కావాలి, వాజం కావాలి, శక్తి కావాలి. శరీర శక్తినిచ్చే వాజం, అన్నం కావాలి. వాజీకణం, ఆయుర్వేదంలో వాజీకణం ఒక అధ్యాయం ఉంటుంది, అంటే వీర్యం పెంచుకోవడానికి. వాజం అంటే వీర్యం కూడా. ఆ వీర్యకణాల్లో మొటిలేటు ఉండాలి. వైజ్ఞానికంగా మాట్లాడితే వీర్యకణాల్లో కదలికలు ఉండాలి. కదలికలు లేకుండా అంటే మృత కణాలు ఉంటే సంతానం కాదు. ఇది అర్థం కూడా వస్తుంది ఇందులో, భార్య భర్తల వ్యవహారం కూడా.
ఇన్ని అర్థాలు ఉంటాయి. నమస్తే గురూజీ. ఓ ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు ఓం అడగండి. నమస్తే గురుజీ. గురుజీ, యజ్ఞం అన్నప్పుడు సుఖ కారకుడు, సుఖ జనకుడు కావాలన్నారు. ఈ రెండింటిలో ఏంటి గురుజీ? సుఖం వివరంగా కొంచెం. జనకం అంటే పుట్టించం, సుఖం లేదు, అక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి. ఉన్నదాన్ని ఇవ్వడం సుఖకారం, చేయడం సుఖం, చేయడం సుఖం, పుట్టించడం, ఉత్పన్నం చేయడం, భేదం ఉంది కదా. సుఖజనకుడు కావాలి రాజు. అంటే అందరూ కూడా సుఖంగా ఉండడానికి ఏర్పాటు చేయడం, వ్యవస్థ చేయడం, వ్యవస్థ చేయాలి, వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయాలని కూడా అర్థం. కారకం అంటే వాడు ఇవ్వడం అవుతుంది. ఇవ్వడం ఏర్పాటు చేసి కారకం, సుఖకారకం అంటే ఉత్పన్నం చేయడం వేరు, మళ్ళీ ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ దాన్ని రక్షించి పంచడం వేరు. పంట పండించడం అది జనకం అవుతుంది. పంట పండించడం ఒకటి, పండించిన తర్వాత మన ఇంటికి తీసుకురావాలి కదా, కోత కోసి పంటను అందరికి ఇవ్వాలి కదా, అది కారకం. ఆరోగ్యకరం అంటాం, అంటే మనం తినేటువంటి ఆహారం ఆరోగ్యకరం అవుతుంది. భోజనం చేసిన ఏర్పాటు చేయాలి కదా, భోజనం నిర్మాణం చేయాలి కదా, వంట చేయాలి కదా. వంట చేసి తిన్నప్పుడు తిన్న ఆహారం మనకు సుఖాన్ని ఇస్తుంది, అది సుఖకారకం. సుఖదాయకం ఒకటి ఉంటుంది, సుఖదాయకం, సుఖకారకం, సుఖజనకం. ఈ జనకము, దాయకము, కారకమైనటువంటి శబ్దాలు వస్తాయి, అప్పుడు గమనించాలి. ప్రతి శబ్దంలో ఎంతో జనకము, దాయకం అంటే ఇవ్వడం అవుతుంది, ఇచ్చేది, సుఖాన్ని ఇచ్చేది, సుఖం చేసేది, సుఖాన్ని ఉత్పన్నం చేయడం. సుఖోత్పత్తి, సుఖదాత, పరమాత్మ సుఖదాత, సుఖజనకుడు, సుఖకారకుడు కూడా. మీరు అడిగితే ఏమైనా వస్తాయి, అడిగితే విషయాలు వస్తాయి, చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏమి రావు. అందుకే అడగండి అడగండి అడగండి. ఏ కొంచెం సందేహం కలిగిన అడగడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఏ కొంచెం సందేహం ఉన్నా కనీసం శబ్దాలు చూసినా అడగొచ్చు కదా, ఏమి లేకుండా అడగొచ్చు. దేవ సవిత, ఇక్కడ దేవ సవిత రెండు పక్కన ఎందుకు వచ్చినాయి, ఇలా కూడా అడగొచ్చు. ఎన్నో ఉన్నాయిటువంటి అడగడానికి. ప్రసవ 2 సార్లు వచ్చింది, అంటే అయిపోయింది కదా, ప్రసవం ఎందుకు అన్నారు, యజ్ఞం తర్వాత యజ్ఞపతి ఎందుకు మళ్ళీ ఇంకా యజ్ఞం అన్నారు, ఇలా ఎన్నో అడగొచ్చు కదా. పైన దేవ, మన కింద దివ్య ఏంటి, దేవ వచ్చిన తర్వాత దివ్య ఎందుకు, కేత పోయిన తర్వాత మళ్ళీ కేతం ఎందుకు, అడగడానికి. మంత్రంలో స్వాహ ఎందుకు వచ్చింది, యజ్ఞ మంత్రం మనం స్వాహ చెబుతుంటాం యజ్ఞం చేసేటప్పుడు, ఆహుతి, ఆ స్వాహ ఈ స్వాహ ఒకటేనా, ఇలా అడగొచ్చు కదా. నమస్తే గురుజీ. పునీతంకి శుద్ధికి తేడా ఏంటి గురుజీ? శుద్ధి అంటే మామూలుగా శుద్ధి, అదే వ్యవహారంలో శుద్ధి అంటాం. పునీతం అంటే పూర్తిగా, పునీతం ఏ మాత్రం అశుద్ధి లేకుండా చేయడం పునీతం అవుతుంది, పావనం అంటాం దాన్ని. పరమాత్మ అతి పావనుడు, అతి పునీతుడు, అతి పవిత్రుడు, నిత్య పవిత్రుడు పరమాత్మ. పరమాత్మ ఉపాసన చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు కూడా పునీతం కావాలి. ఇంకా స్వదతు శబ్దంలో సు అదతు విడదీసుకుంటే, సు అదతు మంచిగా అనుభవించాలి, సు అదతు సరిగా భోగించాలి సుఖాలను. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? సరే, ఇన్ని విన్నారు కదా, ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ఈ మంత్రం ఎన్నోసార్లు విన్న మంత్రమే, ఒక శబ్దం మళ్ళీ 11వ అధ్యాయంలో 7వ మంత్రంలో వస్తుంది, 30వ అధ్యాయంలో 1వ మంత్రం వస్తుంది, అప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం వాజమ శబ్దం కాబట్టి ఇక్కడ రాజు
శక్తి. వాద్యం అంటే అన్నం, ఐశ్వర్యాలు. వాద్యం అంటే యుద్ధం కూడా. ఇదంతా యుద్ధం చేసినప్పుడు ఇదంతా కలుగుతుంది. యుద్ధం చేయకుండా ఇవి లభించవు. బాగా గుర్తుంచుకోండి. యుద్ధం చేసినప్పుడే, రాజు యుద్ధం చేసినప్పుడే, ప్రజలు కూడా యుద్ధం చేసినప్పుడే, చివరికి మనం కూడా యుద్ధం చేసినప్పుడే లోపల మానసికంగా యుద్ధం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. యుద్ధం లేకుండా అభివృద్ధి లేదు ప్రపంచంలో. గమనించండి. యుద్ధం తర్వాతనే అభివృద్ధి జరుగుతాయి. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఏం జరిగింది గమనించండి. రష్యా, అమెరికా. రెండవ ప్రపంచానికంటే ముందు, రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికంటే ముందు ఏం జరిగింది? ఎలా ఉండేవి? అమెరికా ఎలా ఉండేది? రష్యా ఎలా ఉండేది? ఎందుకు యుద్ధం తర్వాత కొన్ని దేశాలు మొత్తం పతనం అయిపోతాయి, నష్టమైపోతాయి, కొన్ని పెరిగిపోతాయి. గెలిచిన వారు యుద్ధంలో గెలిస్తే ప్రగతి, అభివృద్ధి. అందుకే గెలవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, ఓడిపోతే కాదు. వాద్యం అవసరం, యుద్ధం అవసరం. వాద్యం అంటే శక్తి అవసరం, సామర్థ్యం అవసరం. వాజం నః స్వదతు స్వాహ. ఇది సత్యం, ఇది వేదవాక్కు. స్వాహ. చెప్పండి, ఏమైనా అర్థమవుతుందా అసలు? ఏమర్థమైంది ఈరోజు? నమస్తే గురూజీ. అలా ఋషిని కూడా గమనించండి. ఇంద్ర బృహస్పతి ఋషి, అది కూడా పట్టుకోవాలి. ఇంద్రుడు అంటే ఐశ్వర్యం, బృహస్పతి అంటే వేదం, వేదపతి, బ్రాండ్ గొప్ప. ఋషి అంటే జ్ఞానం, దేవత సవితా దేవత. ఇవన్నీ గమనించాలి. చెప్పండి. రాజు గాని, విద్వాంసుడు గాని, ప్రజలు గాని, గృహస్థులు ఎవరైనా సరే వేదాన్ని ఎవరైతే వేదానుకూలంగా ఎవరైతే నడుచుకుంటారో వారికి వారు బుద్ధిని శుద్ధి చేసుకున్నప్పుడు, శిక్షణ ప్రశిక్షణ బాగా పొందినప్పుడు ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే దివ్య గుణాలు, ఐశ్వర్యాలు, ఈ సమస్తము పృథ్వీ యొక్క రక్షణ గాని, ప్రచారం గాని, ఈ సుఖాలు, సమస్తమైన సుఖకారకుడు, సుఖదాయకుడు, సుఖజనక అన్నటువంటి ఈ సుఖాలన్నీ కూడా ప్రాప్తించాలంటే వేదాన్ని అనుసరించి వేదానుకూలంగా నడుచుకున్న వారు మాత్రమే బుద్ధిని శుద్ధి చేసుకుంటే దాని వలన అతను పక్షపాత రహితుడిగా ఉంటాడు, న్యాయాన్ని అనుసరిస్తాడు, అదే విధంగా దాన గుణం కూడా కలిగి ఉంటాడు అని మొత్తం సమస్త ఐశ్వర్యాలను కూడా తను ప్రచారం చేయగలడు. అంటే వేదంలో ఉన్న విషయాన్ని యథార్థంగా తెలుసుకున్న వ్యక్తి బుద్ధి శుద్ధి అయినప్పుడే ఇవన్నీ కూడా సంప్రాప్తిస్తాయి అనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థమైంది గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? చెప్పండి, విన్నవాళ్ళు. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రం ద్వారా నేను అర్థం చేసింది ఏమిటంటే, మొత్తం మీద రాజు లేదా మన పాలకులు పరమాత్మకు దూతగా ప్రతినిధిగా వ్యవహరించి న్యాయ ధర్మాలను పాలించినప్పుడే ప్రజలు సుఖవంతులవుతారు, సుఖాలు అందించగలరు అనేటువంటిది అర్థమైంది గురించి. ఎందుకంటే పరమాత్మ యొక్క గుణాలను నింపుకొని ఈ బుద్ధి శుద్ధి కోసము ఇవేవైతే ఉన్నాయో ఇదంతా కూడా వేదాన్ని అనుసరించినప్పుడే, వేదములో ఉన్నటువంటి ఆ నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బాగా అనుసరించినప్పుడే అటు రాజు, ప్రజలు కూడా. అదేవిధంగా రాజుగారు కూడా రాజుగారు లేదా ఇప్పుడైతే మన పాలకులు, వీళ్ళు అంతా కూడా ఆ వేదాన్ని అనుసరించి భగవంతుని ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ ఆ నియమాలను బాగా పాటించినప్పుడే వారి యొక్క బుద్ధి శుద్ధవుతుంది. సక్రమంగా ఈ న్యాయ ధర్మపాలన ఎలా చేయాలనేటువంటిది వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని ఆ ప్రకారంగా మరి విద్యను కూడా ప్రజల్లో ప్రచారం అనర్చాలి. అటువంటి వేద విద్వాంసులని రాజగురువులుగా నియమించుకోవాలి. ఆ ప్రకారంగా చేసినప్పుడే ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. పరమాత్మకు మాత్రము మర్చిపోకూడదు. ఆయనే మనకి రాజాది రాజు. ఆయన అనుసరిస్తూనే, ఆయన ఉపాసన చేస్తూనే అతను అనుసరిస్తూ ఆ విధంగా రాజు వ్యవహరించినప్పుడే
పాలకులు అందించినప్పుడే ఇక్కడ పాలకులు అంటే రాజు ఉద్యోగులు కూడా ఇందులోకి వస్తారు, అలాగే విద్వాంసులు, వీళ్ళందరూ కూడా సమిష్టిగా అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా ధర్మాత్ములై ఉండాలి ఆ రాజ్యంలో. ఆ ప్రకారం చేసినప్పుడు ఆ రాజు సుభిక్షంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది నాకు అర్థం గురించి. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? వాణిమ్మ గారు ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం హే పరమపిత పరమాత్మ, ఎన్నో రకాలుగా ఈ సృష్టిలో ఎన్నో పదార్థాలనిచ్చి అన్నిటినీ ఏ విధంగా శుద్ధి చేయాలో నీ జ్ఞానం ద్వారా తెలియచేసావు తండ్రి. కానీ సరి అయిన విద్య లేక మేము శుద్ధి చేసుకోలేకపోతున్నాం. పవిత్రమైన ఆత్మను ఇచ్చావు. కానీ ఈ బాహ్య ప్రపంచంతో అవిద్య వలన ఆత్మ కూడా అశుద్ధిగానే ఉంది. విద్య లేకపోవడం వలన అశుద్ధి అయిపోయి, కానీ విద్యను తెలుసుకుంటూ మానసిక ఆలోచనలు గమనిస్తూ నీ విద్య ద్వారా, నీ జ్ఞానము ద్వారా కొంచెం కొంచెం బుద్ధిలో జ్ఞానాన్ని నింపుకుంటూ శుద్ధి చేసుకుంటున్నాను. గమనిస్తూ ఉంటే అర్థమవుతుంది లోపల ఆత్మలో ఎంత అశుద్ధి ఉందో. సూక్ష్మంగా గమనిస్తే ఇంకెంత శుద్ధి చేసుకోవాలో తెలుస్తుంది. శుద్ధి చేసుకోవాలంటే నీవిచ్చిన జ్ఞానం, నీ విద్యతో, సత్యవాక్కులతో నిన్నే దూతగా చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే శుద్ధి అవుతుందని తెలుస్తుంది. నీవిచ్చిన జ్ఞానం తప్ప ఇంకా దేనితో శుద్ధి కాదు అని కూడా అర్థమవుతుంది తండ్రి. ఇదంతా నీ రాజ్యము. నీ రాజ్యంలో జడ పదార్థాలు కూడా నీ ఆజ్ఞను పాటిస్తూ శుద్ధి చేసుకుంటున్నాయి. పరమపిత పరమాత్మ, నా శరీరము అనుకున్నా కూడా నా శరీరంలో ఏది కూడా శుద్ధిగా ఉంది, శరీరం అంతా ఆత్మ మనస్సు అన్నీ శుద్ధిగా ఉన్నాయి అని అనుకోలేకపోతున్నాను. శుద్ధిగా లేవు కూడా. శుద్ధి చేసుకోవాలి అని అర్థమవుతుంది.
శుద్ధి చేసుకోవాలంటే నీవు చెప్పినట్లు వినాల్సింది తండ్రి. నీ మార్గంలో నడవాల్సి, నీ వాక్కులను వినాల్సిందే. ఈ విశ్వపతి, ఈ పరమాత్మ పునీతం చేసుకోవాలి తండ్రి. నీ వ్యవస్థను అర్థం చేసుకొని నా శరీర వ్యవస్థను ఎట్లా శుద్ధి చేసుకోవాలో నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. విద్వాంసుల సాంగత్యంలో విద్యను తెలుసుకుంటూ, విన్న విషయాల ద్వారా ఎక్కడ అశుద్ధి ఉందో గమనిస్తూ పరిష్కారాన్ని వెతుక్కుంటూ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాను తండ్రి. ఈ పరమపిత పరమాత్మ నీ రాజ్యంలో అంత సురక్షితం. అట్లాగే నా రాజ్యంలో నేను కూడా ఇంద్రియాలను, మనస్సును, ఆత్మను, గుణాలను, పరిషడ్ వర్గాలను, శరీరంలో అంగాన్ని, నాడీ వ్యవస్థను, అన్నిటినీ శుద్ధి చేసుకోవాలని అర్థమవుతుంది తండ్రి. మోక్షము అంటే శుద్ధి అని కూడా అర్థమవుతుంది. మోక్షము అంటే విడుదల అనుకుంటాము. నిన్ను చేరడం అంటే, నిన్ను చేరుకోవాలంటే శుద్ధంగా, పవిత్రంగా, పునీతమైనప్పుడే, సమూలంగా పునీతమైనప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుందని తెలుస్తుంది తండ్రి. పునీతురాలను కావాలి, ఈ జన్మలోనే పునీతం చేసుకోవాలి. తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాను నిన్ను చేరుకోవాలి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఆసనం మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితి. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం ఒకసారి. ఓం. ఓం. హే దేవ, దివ్యగుణయుక్త, హే పిత,
పరమపిత తమలో ఉన్న గుణాలన్నీ కూడా సర్వోత్తమ దివ్య గుణాలే ప్రభు, దివ్య శక్తులే. తమరి వ్యవహారం అంతా దివ్యమే, శుద్ధమే. దేవ సవిత, సవితా దేవ, హే పిత, తమరి వ్యవస్థలన్నీ కూడా, తమరి కార్యాలన్నీ కూడా శుద్ధమే, పునీతమే. పునీతం, పరమ పావనం తమరు. పావనం అంటే గుర్తు, పవిత్రతకు గుర్తు, పవిత్రతకు పరాకాష్ఠ తమరే ప్రభు. పవిత్రం అంటేనే, పావనం అంటేనే తమరే ప్రభు. పరమ పునీతులు తమరు. ఏ అశుద్ధి లేనివారు, ఏ అవిద్య లేనివారు తమరే ప్రభు. దేవ దివ్య ఐశ్వర్య గుణ సంపన్న, హే విశ్వపతి, తమరి ప్రతి నిర్మాణం, ప్రతి కణం కూడా పవిత్రమే, శుద్ధమే. సృష్టి నిర్మాణం కానీ, నిర్వహణం కానీ, చివరికి నిర్మూలనం కానీ అది కూడా శుద్ధమే. శుద్ధి కొరకే నిర్మూలనం, ప్రళయం అంతా శుద్ధి కొరకే. ధర్మరక్షణ కొరకే. అధర్మమే అశుద్ధి, ధర్మమే శుద్ధి. అశుద్ధిని అంటే అధర్మాన్ని దూరం చేయడమే ధర్మం. అశుద్ధిని దూరం చేస్తేనే శుద్ధి. అన్యాయం, అపవిత్రత, అసత్యం, అధర్మం అన్నిటిని శుద్ధి చేస్తారు తమరు. తమరు అనుకుంటే అంతా శుద్ధి. చూస్తారు, అవకాశం ఇస్తారు మాకు శుద్ధి చేసుకోవడానికి. ఎప్పుడైతే మేము శుద్ధి చేసుకోలేమో, ఇంకా అశుద్ధంగా ఉంటాము, అపవిత్రంగా ఉంటాము, అధర్మం చేస్తాము, అన్యాయం చేస్తాము, అసత్య వ్యవహారం చేస్తాము. ఈ అశుద్ధి పెరిగిపోయినప్పుడు, అపవిత్రత పెరిగిపోయినప్పుడు తప్పకుండా శుద్ధి చేస్తారు, మొత్తం తీసేస్తారు, పూర్ణంగా శుద్ధి చేస్తారు, ప్రళయం చేసేసి. ఎంత అధార్మికుడైనా, అన్యాయపరుడైనా, అసత్యవాది అయినా, దుష్టుడైనా, దుర్మార్గుడైనా, రాక్షసుడైనా చివరికి ఈ భూమి మీద ఉండలేడు. ఈ శరీరంతో శరీరమే తీసేస్తారు. ఆ రకంగా కూడా దయ చూపిస్తారు, అనుగ్రహిస్తారు ప్రభు. తమరి దండన కూడా శుద్ధి కొరకే. తమరి ప్రతి చేష్ట, ప్రతి కదలిక, ప్రతి కర్మ అన్నీ కూడా శుద్ధి కొరకే. ఎందుకంటే తమరు పరమ పునీతులు, పరమ పవిత్రులు, హే పరమ పావన. ఆత్మలు అశుద్ధమవుతాయి అవిద్య వలన, అర్థం కాక, శరీరం బోధ లేక. రజగుణంతో, తమగుణంతో, సత్వగుణంతో కూడా తప్పులు చేస్తాయి ఆత్మలు. అయినా తమరు ప్రేరణిస్తూనే ఉంటారు. ప్రేరణ ద్వారా శుద్ధి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇస్తూనే ఉంటారు, హెచ్చరిస్తూనే ఉంటారు. శుద్ధి చేసుకోండి, శుద్ధి చేసుకోండి, పవిత్రం చేసుకోండి. శుంధతో, శుంధతో, పునాతో, పునాతో, పునాతో. ఆయన పట్టించుకోక, తమరి ఆదేశాలను అర్థం చేసుకోలేక, అహంకారంతో, నిర్లక్ష్యం వలన, అజాగ్రత్త వలన మర్చిపోతాం, తప్పులు చేస్తాం అహంకారంతో.
అప్పుడు తమరి శుద్ధి చేస్తారు, పూర్తిగా ఊడ్చివేస్తారు, తుడిచివేస్తారు. క్షమించడం అనేది ఉండదు తమరి వ్యవహారంలో. తప్పకుండా శిక్ష వేస్తారు, ఫలం ఇస్తారు, కర్మఫలం ఇస్తారు. అన్నీ చూస్తారు, అన్నీ గమనిస్తారు, లెక్కలు వేస్తారు, శిక్షిస్తారు, పురస్కారం కూడా ఇస్తారు పుణ్యం చేసుకుంటే. అందుకే తమరు ఉపాసన చేయాల్సిందే, తమరు గుణాలు నింపుకోవాల్సిందే. తమరు పరమ పవిత్రులు కాబట్టి మేము పవిత్రం కావాల్సిందే. మిత్రులం కావాలంటే పవిత్రులం కావాల్సిందే, లేదా మైత్రి ఉండదు. ఒకరు పవిత్రం, మరొకరు అపవిత్రం, రెండు కుదరవు. తమరి సన్నిధిలో ఉండాలంటే పవిత్రం అవ్వాల్సిందే. పవిత్రం కాకుండా తమరి సన్నిధి లభించదు. హే పిత, తమరి రాజ్యంలో ఉండాలి, మోక్ష రాజ్యంలో ఉండాలి. పూర్ణ పవిత్రత అవసరం. లేచి మాత్రం కూడా అపవిత్రత, అశుద్ధి ఉండకుండా పవిత్రం కావాలి. మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు, పరమ పురుషార్థం చేస్తున్నాం. పూర్ణ పురుషార్థం చేయాలి, ఇంకా పురుషార్థం చేయాలి, ఇంకా పునీతులం కావాలి. ఏమాత్రం లేచి మాత్రం కూడా విద్య లేకుండా, అజ్ఞానం లేకుండా, మిథ్యాజ్ఞానం లేకుండా ప్రయత్నం చేయాలి. ఇంకా తప్పించాలి, ఇంకా సాధన చేయాలి. హే పిత, తమరి ఆదర్శం పరమాదర్శం ప్రభు. ఎందుకంటే పవిత్రతకు తమరే పరాకాష్ట కాబట్టి. పరమ పునీతులు తమరు, పరమ పవిత్రులు, పరమ పవిత్రతే తమరు, పరమైశ్వర్యవంతులు, అంతా పరమం. హే పరమాత్మ, పరం బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ. ఇంకా నేర్చుకోవాలి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి, ఇంకా సాధన చేయాలి ప్రభు. ఓం 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 ఓం. తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, బంధువులారా, ప్రయత్నం చేయండి. ఇంకా పవిత్రం కావాలి, ఇంకా విద్యను దూరం చేసుకోవాలి, పూర్ణ పురుషార్థం చేయండి. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమిత పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శమోం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓ ఓంకారం చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో, సంకల్పంతో, ఇంకా పవిత్రం కావాలని సంకల్పం. శ్వాస నింపండి.
శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ముగించేద్దాం. ఓం